దేశవ్యాప్తంగా నీట్ యూజీ 2026 పరీక్ష నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ రద్దు చేసింది. ఎన్ఎస్యుఐ నేతలు ఆందోళనకు దిగారు. ఢిల్లీలో విద్యాశాఖ మంత్రి కార్యాలయం ముట్టడించారు. విద్యార్థుల భవిష్యత్తు ఆటలాడుతున్నారని మండిపడ్డారు. బారికేడ్లు దాటుకుని కార్యాలయానికి దూసుకెళ్లారు. పోలీసులు అడ్డుకోవడంతో కాసేపు ఉద్రిక్త వాతావరణం ఏర్పడింది. మెడికల్ డిగ్రీ ఫర్ సేల్ అంటూ ఆందోళనకారులు ప్లకార్డ్స్ ప్రదర్శించారు. రాజస్థాన్లో నీట్ ఎగ్జామ్ పేపర్ లీకేజ్ ఆరోపణలతో ఎన్టీఏ పరీక్షలు రద్దు చేస్తుంది. नीट के विद्यार्थियों का जो है ये सवाल है सरकार से। सरकार इसकी जवाबदेही देते हुए, धर्मेंद्र प्रधान इसकी जवाबदेही देते हुए अपना नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए इस्तीफा दें। सरकार जो है पेपर कराने में कामयाब नहीं है। सरकार की भी मिली भगत है इसमें। पेपर जो है जिस तरीके से एक के बाद एक लीक हो रहे हैं, इससे एक चीज समझ में आती है कि सरकार जो है विद्यार्थियों के जीवन को और उनके भविष्य को लेकर बिल्कुल लापरवाह है। और सरकार की कार्यशैली पर भी ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि सरकार जो है नीट जैसा इंपोर्टेंट एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रही है। इसके अलावा कोई भी एग्जाम इस देश के अंदर कंडक्ट नहीं। मांग हमारी यही है कि एनटीए को बैन किया जाए। पिछली बार जो दोषी थे आज तक सामने नहीं आए हैं। अभी हमें पता लगा है कि भाई सीबीआई को ये जो केस है वो दे दिया गया है, लेकिन पिछली बार के जो दोषी थे सीबीआई ने उसमें क्या जांच की, जिसी तरीके से उस मामले को ठंडे बस्ते में डाला गया इस मामले को भी ठंडे बस्ते में डाला जाएगा। हम चाहते हैं कि इसकी जो जांच है वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो और ईमानदार लोगों के हाथ में दी जाए, क्योंकि सरकार पे हमें जो है भरोसा नहीं है। नीट के विद्यार्थियों को और इस देश के नौजवानों को सरकार पे भरोसा नहीं रहा है। देखिए, हमारा प्रदर्शन था नीट पेपर जो लीक हुआ था उसके अगेंस्ट। जैसे ये पिछले साल भी लीक हुआ, उससे पिछले साल भी, इसी चलन में 3 साल लगातार नीट का पेपर लीक हुआ है। तो इसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ और पेपर जो माफिया है इसके खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट था। अभी जो पेपर को कैंसिल किया गया है वो कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहूँगा कि आप पेपर कैंसिल करवा करके बच्चों का मनोबल और तोड़ते हैं, बल्कि कैंसिल करवाने की बजाय इसकी जड़ तक पेपर माफिया जो है इसकी जड़ तक पहुँचना चाहिए और उनको ख़त्म करने का काम करना चाहिए। कब तक इस तरह के ब्लंडर्स आप लोग करते रहेंगे और कब तक इस देश के यूथ के भविष्य के साथ, इस देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ आप करते रहेंगे? कि बार बार नीट का पेपर लीक हो जा रहा है, सरकार क्या कर रही है? एक पेपर अच्छे से कंडक्ट नहीं करा कि ऐसी सरकार पे अपन भरोसा कैसे कर सकते हैं? बार बार लीक हो जाता है। गैस पेपर से आ रहे हैं 600 नंबर के। एक बच्चा तैयारी करता है पूरे साल, फिर भी उसके 600 नंबर आते हैं, तो उस पे क्या बीतती है? क्या बोलेगी वो सरकार? प्रधान इस्तीफा को, प्रधान इस्तीफा को। దేశవ్యాప్తంగా నీట్ యూజీ 2026 పరీక్ష నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ రద్దు చేయడంతో ఎన్ఎస్యుఐ నేతలు ఆందోళనకు దిగారు. ఢిల్లీలో విద్యాశాఖ మంత్రి కార్యాలయం ముట్టడించారు. విద్యార్థుల భవిష్యత్తుతో ఆటలాడుతున్నారని మండిపడ్డారు. బారికేడ్లు దాటుకుని కార్యాలయంలోకి దూసుకెళ్లారు. పోలీసులు అడ్డుకోవడంతో కాసేపు ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. మెడికల్ డిగ్రీ ఫర్ సేల్ అంటూ ఆందోళనకారులు ప్లకార్డులు ప్రదర్శించారు. రాజస్థాన్లో నీట్ ఎగ్జామ్ పేపర్ లీకేజ్ ఆరోపణలతో ఎన్టీఏ పరీక్షలు రద్దు చేస్తుంది. जिस तरीके से देश के अंदर नीट का पेपर व्हाट्सएप पर बिक रहा था, व्हाट्सएप पर चल रहा था, को लेकर आज स्टार्टिंग के शॉट है। ప్రస్తుతం అక్కడ సమాచారం అందించేందుకు మా నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్ కళా లైవ్లో జరుగుతున్నారు. కళా, ప్రస్తుతం ఏంటి అక్కడ పరిస్థితి, ఏం చెప్తున్నారు ఎన్ఎస్యుఐ నేతలు? ఒకవైపు దేశవ్యాప్తంగా నీట్ పరీక్ష రద్దు అంశం సెన్సేషన్ అయిపోయింది. విద్యార్థుల అసలు ఏం జరుగుతుందో తెలియక అయోమయంలో విద్యార్థులు ఉన్నారు. ఏం చెప్తున్నారు వాళ్ళు? నిజంగా సతీష్, ఒక బిగ్ బ్రేకింగ్ అని చెప్పవచ్చు. దాదాపు నీటికి సంబంధించినటువంటి ఎగ్జామ్ రద్దు కావడము, దీనికి సంబంధించినటువంటిది కీలకంగా కూడా దర్యాప్తు సంస్థనే దీన్ని ప్రకటించడము, ఆ తర్వాత నేషనల్ ఎగ్జామ్ సంబంధించినటువంటి ఏజెన్సీ ఎన్టీఏ చాలా కీలకంగా దీనికి మరొక తేదీని ప్రకటిస్తాము అని చెప్పడంతో ఒక్కసారిగా విద్యార్థులు మాత్రం రోడ్లెక్కినటువంటి పరిస్థితి. దేశవ్యాప్తంగా రాజస్థాన్, కేరళ, పంజాబ్ ఈ ప్రాంతాలంతా కూడా విద్యార్థులు రోడ్లెక్కారు. ఇక్కడ ఎన్ఎస్యుకి సంబంధించినటువంటిది
అంటే అధికారులను కూడా ప్రశ్నించేందుకు కూడా విద్యార్థులు అంటే బయటకు వస్తున్నటువంటి ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ అని చెప్పవచ్చు. దాదాపు ఎన్ఎస్సి ఇక్కడ మనకు నీట్కి సంబంధించినటువంటి ఎగ్జాము అంటే దాదాపు 720 మార్కులకు సంబంధించినటువంటిది 600 మార్కులో టాలీ అంటే ఒకే విధంగా దానికి సంబంధించినటువంటిది కీ నోట్స్ వచ్చిన తర్వాత దానికి సంబంధించినటువంటిది 600 మార్కులు ఒకే విధంగా ఉన్నటువంటి ప్రశ్నలు రావడం అన్నది కూడా ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి సిబిఐ అంటే ఇటు ఎన్టీఏ నేషనల్ ఎగ్జామ్ ఏజెన్సీ కీలకంగా ప్రకటిస్తూ ఎగ్జామ్ని రద్దు చేస్తున్నట్లు కూడా ప్రకటించినటువంటిది. దాదాపు 22 లక్షల మంది విద్యార్థులు ఎగ్జామ్ రాశారు. గతంలో కూడా చాలాసార్లు నీట్ ఎగ్జామ్ కూడా క్యాన్సిల్ అయినటువంటిది. 2024లో జరిగినటువంటి ఉదంతం దాదాపు అప్పుడు కూడా ఎగ్జామ్ అంటే మే 3వ తేదీన మే 6వ తేదీన ఎగ్జామ్ కావడము, తర్వాత దానికి సంబంధించినటువంటి పేపర్ లీక్ అయిందన్నటువంటి వార్తలు కూడా రావడము, 67 మార్కులకు సంబంధించినటువంటిది అంటే 67 మందికి ఒకే ర్యాంక్ రావడము అన్నటువంటిది కూడా పెను సంచలనము 2024లో జరిగినటువంటిది. దానిపై సుప్రీంకోర్టు కూడా ఒక కీలకమైనటువంటి విచారణ కూడా జరిపినటువంటిది. అందులో ఎవరైతే విద్యార్థులకు వచ్చినటువంటి మార్కులకు దానికి సంబంధించినటువంటి విచారణ జరిపిన తర్వాత 1500 మంది 2024లో ఒకే విధమైనటువంటి మార్కులు రావడము, 1500 మంది అందులో కీలకంగా ఉన్నటువంటిది కూడా గత 2024లో జరిగినటువంటి ఉదంతం మరొకసారి అంటే ఇప్పుడు కూడా నీట్ ఎగ్జామ్ రద్దు చేయడం అన్నది మాత్రం ఒక్కసారిగా కూడా విద్యార్థులు రోడ్లెక్కినటువంటి పరిస్థితి, ఒక గందరగోళమైనటువంటి పరిస్థితి విద్యార్థులు నెలకొని ఉంది. మరొక తేదీ ప్రకటిస్తాము, ఇక్కడ ఫీజుకి సంబంధించినటువంటిది చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు అంటూ కూడా ఇటు ఎన్టీఏకి సంబంధించినటువంటి ఏజెన్సీ ప్రకటించడం అన్నది కూడా కొంత అంటే విద్యార్థుల భవిష్యత్తు అంటే ఎప్పుడు ఎలా అవుతుంది, ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత రేపటి వరకు కూడా ఎగ్జామ్ మరి దీనికి అంటే ఎక్కడ కూడా లీక్ కాలేదా కదా అన్నటువంటి ఒక భయం గుప్పిట్లో విద్యార్థులు ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత ఆలోచించాల్సినటువంటి పరిస్థితి. కానీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మాత్రము దేశవ్యాప్తంగా కూడా దీనిపై నిరసనలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఇటు ఢిల్లీ కానీ రాజస్థాన్, కేరళ ఈ ప్రాంతాలంతా. కానీ ఇప్పుడు 2026 ఏదైతే పేపర్ లీక్ అయినటువంటి ప్రాంతము దాదాపు మనకు రాజస్థాన్లో కీలకంగా ఏప్రిల్లో పేపర్ లీక్ అయినటువంటిది ఒక పేపర్కి సంబంధించినటువంటి సమాచారాన్ని కేరళకు అది పాస్ కావడము, కేరళలో ఒక పీజీ సెంటర్లో ఉండేటటువంటి విద్యార్థికి మొట్టమొదటిగా మే 1వ తేదీన ఇక్కడ రావడంతో పేపర్ రావడంతో దానికి సంబంధించినటువంటి ఒకరి నుంచి ఒకరికి విద్యార్థులకు అది పాస్ కావడంతో మే 1 నుంచి మే 3వ తేదీ వరకు కేరళలో ఉండేటటువంటి విద్యార్థులకు చాలా మంది దగ్గరికి ఈ పేపర్ కూడా వెళ్ళింది. ఇప్పుడు మనము పేపర్కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ పేపర్స్ కూడా బయటకు వచ్చినటువంటి పరిస్థితి. ఆ టాలీ చేసిన తర్వాత దాంట్లో 600 మార్కులకు సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ పేపర్ సేమ్ ఒకే విధంగా ఉండడంతో ఒక్కసారిగా కూడా దీనికి సంబంధించినటువంటిది అంటే నీట్ ఎగ్జామ్ రద్దు చేస్తున్నట్లు కూడా కీలకమైనటువంటి ప్రకటన చేసినట్లు అంటే అంటే మీరు చెప్పినట్టుగా ఇదే మొదటిసారి కాదు ఇలా పేపర్స్ లీకేజ్ అవుతున్నా ఎందుకు కట్టడి చేయలేకపోతున్నారు. ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ అంటే నాట్ ఓన్లీ ఫర్ స్టూడెంట్స్, పేరెంట్స్ కూడా అంతే కష్టపడుతూ ఉంటారు. ఇప్పుడు అందరూ ఎగ్జామ్ ఏంటంటే చాలా రిలీఫ్ కోరుకుంటారు. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎగ్జామ్ అంటే ఎప్పుడు వస్తుందో, మళ్ళీ ఆ ఎగ్జామ్ కూడా పేపర్ లీక్ అయితే మళ్ళీ ఏం చేస్తారు, ఇలాంటివి రిపీట్ అవుతుంటే ఎలా అసలు ఏం చెప్తున్నారు అంటే విద్యార్థులు నెలకొన్న పేపర్ లీకేజీకి బాధ్యులు ఎలాంటి యాక్షన్ తీసుకోబోతున్నారు, అది పూర్తి కన్ఫర్మేషన్ వచ్చిందా, రాజస్థాన్లో లీక్ అయిందో ఒకసారి చెప్తున్నారు, అసలు ఎవరు లీక్ చేస్తున్నది అని తెలుస్తోందా? ఖచ్చితంగా ఇక్కడ మీరు అడిగినటువంటి 2 ప్రశ్నల్లో అంటే ఇక్కడ రాజస్థాన్కి సంబంధించినటువంటిది మొట్టమొదట కోచింగ్ సెంటర్స్ ఎక్కువగా ఉండేటటువంటిది రాజస్థాన్, తర్వాత మనకు ఇటు కేరళకు సంబంధించినటువంటి స్టడీ సెంటర్స్ దీనికి ఎక్కువగా ప్రిపేర్ అయ్యేటటువంటి పరిస్థితి. అయితే ఇక్కడ రాజస్థాన్లో లీక్ అయినటువంటి పేపరు ఇక్కడ మనకు కేరళకు సంబంధించినటువంటిది ఇక్కడ మనకు చాలా కీలకంగా సికార్ అన్నటువంటిది పిప్రాల్ రోడ్లో ఉండేటటువంటి ఎస్కే కన్సల్టెన్సీలో నడుపుతున్నటువంటి రాకేష్ మందా వారియా అన్నటువంటి వ్యక్తి దగ్గర నెట్వర్క్ దాదాపు 12 నుంచి 15 మంది నెట్వర్క్లో వీళ్ళందరూ కూడా ఉన్నారు. సికార్లో ఉండేటటువంటి ప్రాంతానికి సంబంధించిన వాళ్ళు. వీళ్ళు లీకేజ్ దాంట్లో కొన్ని కోట్ల రూపాయలు చేతులు మారాయి అన్నటువంటిది దర్యాప్తు సంస్థకు అందినటువంటి సమాచారంతో సిబిఐ చాలా కీలకంగా ఆదేశాలు ఇస్తూ పేపర్కి సంబంధించినటువంటి పూర్తి సమాచారాన్ని కూడా ఇటు ఎన్టీఏకి చెప్పడంతో పేపర్ని అంటే ఎగ్జామ్కి సంబంధించినటువంటి రద్దు చేస్తున్నట్లు కూడా ప్రకటించినటువంటిది. కానీ ఇక్కడ మనకు కేరళకు సంబంధించినటువంటి ఎంబీబీఎస్ స్టూడెంట్ దగ్గరికి
అయినప్పటికీ దాదాపు మే 1వ తేదీన దీనికి సంబంధించినటువంటిది ప్రశ్నాపత్రము మొట్టమొదటిగా రావడము, అక్కడి నుంచి కూడా కేరళ ప్రాంతంలో దాదాపు 3 రోజుల్లో కొన్ని వేల మంది చేతులకు కూడా పోయిన అంటే చేతులు మారినటువంటిది. ఇక్కడ సికారు, కేరళ, రాజస్థాన్ కి సంబంధించినటువంటిదే చాలా కీలకంగా అంటే పేపర్ లీక్ అయినటువంటి సిచ్యువేషన్. దీనికి సంబంధించినటువంటిది దాదాపు 22,000 మంది పైగా రాసినటువంటి ఎగ్జామ్ కి ఇప్పుడు అంటే విద్యార్థుల భవిష్యత్తు ఏంటి అన్నది మాత్రం ప్రశ్నార్థకంగా ఉంది. గతంలో 2024లో మనకు చాలా కీలకంగా జార్ఖండ్, బీహార్ రాష్ట్రాల్లో పేపరు 2024లో లీక్ అయినటువంటి దాంట్లో అప్పుడు సుప్రీంకోర్టు కూడా జోక్యం చేసుకోవడం జరిగింది. దాదాపు అప్పుడు మనకు 1,500 మందికి పైగా అంటే ఇక్కడ బీహార్ పాట్నాలో, తర్వాత జార్ఖండ్లో జరిపినటువంటి దర్యాప్తులో అప్పుడు అంటే 2024లో ఏదైతే సిబిఐ దర్యాప్తు జరిగిందో ఈ ప్రాంతంలో జరిపినటువంటి దర్యాప్తులో దాదాపు 1,500 మందికి పైగా కూడా 1,539 మందికి దాదాపు ఒకే విధమైనటువంటి మార్కులు రావడంతో 720 మార్కులు అంటే 67 మందికి 720 మార్కులకు 720 మార్కులు వచ్చినటువంటి ఘటన. అప్పుడు ఎగ్జామ్లో ఎవరైతే విద్యార్థులు ఉన్నారో వారిని మాత్రమే సస్పెండ్ చేసి దానికి సంబంధించినటువంటి చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది. కానీ ఇక్కడ కొన్ని లక్షల మంది ఈసారి 2026లో 22 లక్షల మంది ఒకేసారి అంటే పేపర్ లీక్ అయింది అంటే రాజస్థాన్ ఆ తర్వాత ఏదైతే సిబిఐ దర్యాప్తు చేసిన తర్వాత కొన్ని ప్లేసుల్లో ఎక్కడ జరిగిందో, ఎలా జరిగిందో ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి వారిపై చర్యలు తీసుకుంటే బాగుంటుంది. ఇన్ని లక్షల మందిపై జీవితాలపై ప్రభావం పడుతుందని ఇప్పుడు విద్యార్థుల ప్రశ్న. ఎందుకంటే 2024లో ఏ విధంగా అయితే ఇన్వెస్టిగేషన్ చేశారో అదే విధంగా ఇప్పుడు కూడా చేయండి అంటూ కూడా విద్యార్థులు. కానీ మొత్తం మీద ఓవరాల్గా అంటే ఎగ్జామ్ ఈ విధంగా ప్రతిసారి కూడా లీక్ కావడము భవిష్యత్తే ప్రశ్నార్థకమైనటువంటిది. ఎలాంటిది కూడా ప్రభుత్వం గతంలో జరిగినటువంటి అనుభవాలను కూడా మరొకసారి పునరావృతం కాకుండా ప్రభుత్వం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోకుండా ఈ విధంగా జరుగుతున్నటువంటి వాటికి ఎక్కడ పులి స్టాప్ లేకుండా ఉన్నటువంటి ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితి అని చెప్పవచ్చు. రైట్, థ్యాంక్ యూ.